अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलिया मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ बड़े बड़े एंकर सहाफ़ी और बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ हक और सच बोलन वाले ने जिथे उन्होंने ते पाबंदियां लग रही ने नाल ही अपने टट्टुआं ते भी पाबंदियां ला रहे ने। हाँ ये बड़ी अजीब जी गल है तो खैर एनीवे और टट्टुआं ते ध्यान नहीं होनी लेकिन आ जेह्ड़े सब तो बड़े बड़े जेह्ड़े खबरां दस्सण वाले सानू अंदर दी इन्फॉर्मेशन दस्सण वाले बाहर दा जायज़ा लैके तजिया करन वाले लोग जेह्ड़े ने जिदा अपने मोईद पीरज़ादा साहब हो गए, इमरान रियाज खान हो गया, सदीक जान हो गया, जनाब साबर शाकर की भी समझ नहीं आ रही क्योंकि साबर शाकर तो वैसे ही दुआवां करता रहिंदा फील्ड मार्शल वास्ते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फील्ड मार्शल का दिल बदलता हर सारे पता लगता भी ये मोहर लग चुकी हुई है नहीं बदलना लेकिन साबर ऐसा शाकर है ना और रोज़ दुआवां करता दुआ करने कोई हर्ज नहीं है दुआवां दिंदा हाँ जी और कदी कदी छापर भी छड़ देंदा छापर फिर फड़न लगे जो ना बहुत टाइम लग जाता विचों। हाँ फिर कोई लोग कहते भी है कि भाई साहब हाँ यार छापर तो ना छड़ यार तेरी मेहरबानी वीडियो गेमां दी जिहड़ियां ना वीडियो बना के छड्डी जांदा उत्तों वीलॉग ते देख लो तो बस कहता कि बस गल हो गई है बस कहानी तमाम हो गई है PDM की। हाँ तो इमरान खान आने वाला जैला के दरवाजे खुलने वाले अहम मुलाकातां हो गई खुशखबरी ये भी सुना चंगा बंदा बेचारा साबर भी है तुहानूं पता शाकर भी है मुल्कों दूर और बाबा जी सुनाते मैंने आ नहीं समझ आती कि भी साबर शाकर काते बैठा उत्थे इंग्लैंड के मैं कहा बाबा जी बेचारा पाकिस्तान खतरा बाबा जी कहते किदे को यार बाबा जी कंपनी का खतरा बाबा जी कहते यार मैं नहीं लगता जियां गल्लां करदा ना मैनूं तां लगदा कि कंपनी उत्ते राजी है वो कंपनी तो राजी है हाँ तो इख्तलाफ काहदा मैं कहा चलो थोड़ा बहुत होना पहले सीगा। हाँ वो फिर कंपनी जरा ना वो पुराना हिसाब जो ना वो नहीं छड्डदी। मैं कहा बाबा जी तुसी जो मर्जी कर लो जिंदगी तुसी कभी भी नहीं पाकिस्तान उतरे हाँ अगले ने धर लेना तुहानूं छड्डन लगे। हाँ तुसी भावें भेस बदल के जाओ अगले ने फड़ लेना उन्होंने कहना आया तुसी कहोगे यार तो यार 20-25 साल पुरानी गल है यार छड्डो हुण उन्होंने कहना चाहे जिन्नी भी साडी किताब लिखिया होया कहा बाबे नूं फड़ना इन्हूं नहीं छड्डना असीं उन्होंने 25 साल बाद भी फड़ के तुहानूं जो इट्टां नूं टका देणियां। बाबा जी कहते यार पता कोई नहीं है लेकिन खैर तो साबर शाकर साहब का नाम भी विच आ ते जनाब हबीब अकरम साहब भी विच आ गए ने ते दूजे बहुत सारे रगड़े गए ने विच जिहड़े ना सारे उन सारे कह रहे कि यार आ सारे लोगों नूं जिहड़ा ना तुसीं तुन्ने आ इन्हां दे चैनल तुसीं बंद करवा रहे YouTube तो भई आ कुछ दिन पहले अपना वो डीजे वाला बाबू मेरा गाना चला दो गाना चला नਵੇਂ यार वो डीजे वाला बाबू जरा वो बई वो आके कह रहे सीगा कि देखो देखो इंडिया च की हो रहा। हाँ वो इंडिया वाले जेड़े आ वो जनाब पाबंदियां ला रहे आ। हाँ जी वो जेड़े भी बेचारे हक सच उत्थे बोलते आवाज़ चुक रहे उन्होंने जेलों च साफियां नूं जेड़ा ना वो तुन्निया जा रहा वा। हाँ तो आ देखो जेड़े चैनल बंद कर रहे उत्थे लोगों के ट्विटर अकाउंट उत्थे बंद कर रहे हैं चुक रहे हैं देखो कैसी ज्यादती हो रही है। हाँ वो कह लगे कि आ डीजे नूं लभो हुण। हाँ उन्होंने कहा वो जी उत्थे ज्यादती हो रही सी और हुण तो इत्थे शुरू कर दी है बल्कि उदों भी जारी सी जो कह रहा सीगा डीजे लेकिन खैर उन शर्म दवाने की कोशिश कर रही है कि देखो तुसी आप चैनल बंद कराई जा रहे और ये वो चैनल ने जो इंडिया च भी बंद ने उन्होंने हुण तुसी आप बंद की क्यों ये सारा कुछ क्यों हो रहा ये असल कहानी है सारी असल कहानी है कि बहुत जल्द जरा ना वो पाकिस्तान इजराइल नूं तस्लीम करन जा रहा है तो ਉਹਦੇ बाद जिथों आवाज़ उठ सकती है वो चैनल जरा पाकिस्तान च खामोश करा दिता जाएगा क्योंकि जेड़े मौलवी हजरात ने जेड़े छपड़गंजे ने जेड़े बगैरत इधर उधर जेड़े नाल मिले ने कंपनी सारे ही ने तकरीबन ए सारे ही उलमाए सू जेड़े ने ये रले हुए ने नाल ये तो नहीं बोलन लगे इन्हां तो उन्होंने कोई खतरा नहीं कि यह ना कोई तहरीक चला दे नहीं वो सारे उन्होंने अपना जना ना दब के रखे अपनी जेब के कोई मसला नहीं कोई चाबी वाले दगड़ दल्ले भी शामिल हो गए। हाँ चाबी वाला बल्कि सारे तो बड़ा इंतशारी दगड़ दल्ला ये हमेशा चाबी भरो तो इंतशार शुरू कर दिंदा
ਵੈਸੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇਲਮ 'ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜਿੰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਲਾਬੇ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व ਇੰਨਾ ਇਲੈहि ਰਾਜਿਊਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਆ ਵਾਕਈ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਬਰ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਨਸੀਹਤ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਵੀਰ, ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਖਬੀਸ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਬਈ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ? ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੁਨਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਹਿਲ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਰਿਆਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਬਗੈਰਤ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਜਯਦ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਬੀਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਖਬੀਸ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਲਮਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਗਏ? ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛੜੀਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਾ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਏ, ਆਵਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇਗੀ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂਲਰ ਚਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੂ ਆ, ਸ਼ਹਾਬ ਕੌਡੂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਬ ਕੌਡੂ ਆ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਊਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜੀ
तेरी ऐसी दी तैसी है बगैरता क्योंकि वड्डा टाउट है आज एडा वड्डा टाउट है सारिਆਂ ਨੂੰ पता है हाँ कि जिस चीज़ के हथ रखेगा ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ कर देना कि कंपनी का बंदा बेगैरत आदमी 2 नंबर है टिकटॉक ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਜੀਬ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਲਾਏਗਾ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਬੇ ਵਤਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਤੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰਾ हाँ दिन च पता नहीं कोई 6 ਵੀਲੌਗ ਕਰਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਖੈਰ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਲਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ तो ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜੀਬ ਵਾਹਿਯਾਤ ਔਰਤ ਆ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਔਰਤ ਆ और यकीन करो आ औरत के बारे में तुहानू की दसा तुसी पहले देख लो कि कह की रही है कुत्ते भौंकदे रहन असी अपना किबला सीधा रखना इस लफ्ज को मैं कार्रवाई से एक्सपेंस करता हूं जी मैं नहीं करना अल्लाह दी कसम सानू अगर इजाजत होवे तो मुंह तोड़ के हाथ च फड़ा दईए उन्हां दा सानू इजाजत नहीं जैसा मुंह वैसी चपेड़ा और इन्ने बेशर्म इन्नी डिटाई ना झूठ बोलदे आ सीधे तुरे होंदे मुंह चक के 2 पंफलेट ले ले इमरान खान बचाऊगा जी मां जी थैंक यू वेरी मच लो जी हुण तुहानू अंदाजा हो गया ना इहदी गलबात सुन के इहदी वाहियाती और बेगैरती सुन के तुहानू अंदाजा हो गया ना कि किस किस्म दी औरत हाँ ये एक्चुअली ना नून लीग दा स्यापा ही है क्योंकि इन्हां दी दुश्मनियां तलीम दे नाल इन्हां दी दुश्मनियां तलीम याफ्ता लोकां दे नाल इन्हां ने चुन के जाहल जिहड़े ने ना पटवारी ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਥੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਥੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਪਾਥੀਆਂ ਠੋਕਦੀ ਆ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਔਰਤ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆ ਤੌਲੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਮਾਮ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ मैं कहा बाबा जी यार औरत कितने जाए बाबा जी कहते मर्दा का हमाम हाँ अगों कोई नहा रहा हो तो बूटा नहा रहा तो दरवाज़ा कुटेगी कि चल बूटे फटाफट बाहर आ मैं नहाना बूटा फिर कहता है कि माई तू नहा ला पहले मैं बाद च नहा लाँगा इदा की तो माई है हाँ और बाबा जी कहते उत्थे हमाम च निकलती है कमीज़ पाना भुल जाती है तौलिया रख के निकल जाती पिछों फिर हमाम वाला आवाज़ दिंदा माई खुदा दा खौफ कर ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਊਸ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਦਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹੂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਈ ਯਾਰ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੈਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਮ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਡੇਟਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਦਾਈ ਬੁਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਰਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤ ਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਂ ਆ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਢਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੜਾ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਕੀ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਹਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨਾ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੱਡੂ ਵਰਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਡੱਡੂ ਬੜੀ ਕਫੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਡੱਡੂ ਆ ਮਾਈ ਨਾਲ 4 ਹੱਥ ਥੱਕਿਆ, ਅੱਡੀ ਅੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਡੱਡੂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।